Okay, so welcome back to our IELTS listening module class. Hello, everyone. So I think you're fine. So after the break, we can start. What actually we have discussed in our last class. So we can have a repeat. So Sapka Jami Bhai, did you attend on our last class? No, Sir, due to some unavailable circumstances, I can't able to attend because Okay. I have another training program which is arranged by my office. Okay. It's duration about 3 months, and unfortunately, the both class training is merged or submerged with one another. That's Oh, why I can't able to attend all the class. Even though today I have also training meeting at 10 p.m. So till that time, I will be in this class. okay, fine. So our actually we have already fixed the problem with Zoom. That is our session will be uninterrupted. So there will be no problem in uploading our videos. So you can see that is our in our last class we have already uploaded our video. So you can have Yeah, a yeah, I already checked. so thank you very much. So actually in our last class, so we actually discussed on we already solved the practice number 11 and 12. Okay. Mhm. So can you see the screen, everyone? yes, Yes, sir. sir. 11 and 12. Yes, sir. We already solved it, so we can go. Okay. But we do have adult-only times after 6, and at certain times that we continue to benefit yoga. Okay, so before going to the video presentation, there is we'll request you to just go through the questions. There is 13 to 20. Okay, 13 to 20. Actually, there will be one word. The answer will be one word. So সবাই একটু খেয়াল করবো আমরা যে 13 to 20 এখানকার যে কোশ্চেন গুলো মানে একটু সবাই খেয়াল করবো তাহলে আমাদের it will be easier to মোতালেব ভাই, আপনি একটু মাইক্রোফোনটা একটু কাইন্ডলি অফ করে দেন, হ্যাঁ মাইক্রোফোনটা মিউট করে দেন, ঠিক আছে, সবার শুনতে সুবিধা হবে। So everyone please go through the screen, the questions number 13 to 20. Okay. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 13 to 20. Listen and answer questions 13 to 20. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day 1 with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for you. Those who already started with us today, actually it was about joining the leisure club. Actually, in various countries, we see there is different types of clubs. So there is a club named as leisure club. Okay. So এখানে যেটা হচ্ছে যে লেজার ক্লাবে কি কি কন্ডিশনস আছে এবং কি কি সুবিধা অসুবিধা কি কি জানা রুলস এন্ড রেগুলেশনস এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হ্যাঁ, সো আপনারা একটু খেয়াল করলে অ্যান্সারগুলো আমি আবার নতুন রিপিট করছি অ্যান্সারটা। On day 1 with your personal assessment. ওকে, এখন শুরু হবে। হ্যাঁ, One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day 1 with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite.
During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. This will then be reviewed at the end of the 6 weeks. Now, I'll just quickly run through the types of membership we So actually এটা হচ্ছে যে এখানে দুইটা সেগমেন্ট আলাদা করা আছে. You can see there is one is personal assessment, the later is types of membership. So পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট যে এই অপশনটা, এখানে 3টা কোশ্চেন্স আছে. সো সিকোয়েন্স ওয়াইজই তারা যাচ্ছে, সো আপনাদের সুবিধা হবে অ্যান্সার গুলো দেওয়ার জন্য. সো এখানে প্রথমে কি বলা হয়েছিল, যে নিউ মেম্বার শুড ডিসক্রাইব এনি ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল প্রবলেম বা এরকম কিছু, তারা হ্যাঁ এরকম একটা কিছু বলা হয়েছে. আচ্ছা আচ্ছা. সো আর নাম্বার 14 হচ্ছে ট্রেনার কিছু একটা ইয়ে করা হবে, উইল বি এক্সপ্লেইন টু ইউ বিফোর ইউ ইউজ দ্য ইকুইপমেন্ট দেওয়ার আগে আপনাকে কিছু একটা এক্সপ্লেইন করা হবে. হ্যাঁ, কি এক্সপ্লেইন করা হবে সেটাই বলা হয়েছে. আচ্ছা, আর নাম্বার 3-তে বলা হয়েছে ইউ উইল বি গিভেন আ 6 উইক সামথিং পিরিয়ড। আচ্ছা, সেটা আমরা আবার শুনবো. এখানে একটু ট্রিকি কোশ্চেন্স আছে, ট্রিকি আনসার আছে, হ্যাঁ, একটু কনফিউজিং আনসার. একটু আবার আমরা শুনি, আর সবার কাছ থেকে আমি উত্তর চাচ্ছি. হ্যাঁ, At the end, there's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. ও সরি, This will then be ওকে, আমি একটু আগে চলে যাচ্ছি, আগে চলে যাই. very important to do this session. The trainer will then take a questionnaire. ওকে. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day 1 with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. This will then be reviewed at the end of the 6 weeks. Now, I'll just quickly run through the types of membership we have. আচ্ছা, সো প্রথমটা কি হবে, সব যারা বলেছেন এর আগে তার ছাড়াও অন্য যারা বলেন না তাদের কাছ থেকে আমি কোশ্চেন অ্যান্সারটা চাচ্ছিলাম. আচ্ছা, এর আগে যারা বলেন নাই তারা একটু একটু ট্রাই করেন. যেমন সাজাদ আলী ভাই বলেছিলেন. আচ্ছা, সাজাদ ভাই বা আচ্ছা, তাহলে আপনি একটু গেস করতে পারবেন যে হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর কোশ্চেন্স নাম্বার 13? So I don't understand this. So health problem হবে না, হ্যাঁ health problem. হ্যাঁ, তাহলে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি মানে একটু মাইক্রোফোনটা অফ করেন কাইন্ডলি আপনার ভাই, মোতালেব ভাই একটু সাউন্ডটা, হ্যাঁ মাইক্রোফোনটা অফ করে দেন. আচ্ছা ফাইন. আচ্ছা, তালাত ভাই বলেছেন হেলথ প্রবলেম হয়, ওকে ফাইন. সাজদ ভাই বুঝতে পারেননি. আর মোতালেব ভাই জি স্যার, ফিজিক্যাল প্রবলেম, আচ্ছা ফিজিক্যাল ইস্যু। আচ্ছা ওকে. সো হেলথ প্রবলেম বলেছিলেন যারা, দে আর রাইট. অ্যাকচুয়ালি এটা হবে হেলথ প্রবলেম, কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা আছে. সো নিউ মেম্বার্স যারা আসবে তাদের কাছে কি ডিসক্রাইব করা হবে, হেলথ প্রবলেম. নিউ মেম্বার শুড ডিসক্রাইব এনি হেলথ প্রবলেম. কারণ হচ্ছে যে কোনো ফিটনেস ক্লাব বা লেজার ক্লাব যেটাই হোক না কেন,
নতুন মেম্বাররা তাদের কোনো হেলথ ইস্যু থাকলে দে মাস্ট অ্যাডমিট ইট বিফোর জয়নিং, ঠিক আছে? তাহলে জয়েন করার আগে তারা অবশ্যই এটা তাদেরকে, হ্যাঁ, এই ক্লাব অথরিটিকে জানাতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ছিল কি দ্য নাম্বার 14, সামথিং শুড বি এক্সপ্লেইন টু ইউ বিফোর ইউ ইউজ দ্য ইকুইপমেন্ট। আপনি ইকুইপমেন্টে ইউজ করার আগে আপনাকে কিছু একটা এক্সপ্লেইন করা হবে। সেই জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার 14 the answer? There is কিছু একটা সামথিং ইউ মাস্ট, দে উইল বি এক্সপ্লেইন টু ইউ বিফোর ইউ ইউজ দ্য ইকুইপমেন্ট। সো কি এক্সপ্লেইন করা হবে? আপনারা গেস করতে পারছেন? অ্যাসেসমেন্ট। আচ্ছা, উম, এটা হচ্ছে কিছু একটা গাইডলাইন, সামথিং স্যার গাইডলাইন, ফার্স্ট মানে সামথিং গাইডলাইন কিছু একটা। আমি আপনাকে একটু হিন্ট দিচ্ছি, আপনার আবার শুনলে এটা বুঝতে পারবেন। এখানে কিন্তু সেটা ক্লিয়ার বলা আছে, মানে প্রথম সেন্টেন্সে বলা নেই, সেকেন্ড সেন্টেন্সে বলা আছে। আমরা একটু যাচ্ছি দেখি। having any sports in আমি একটু আস্তে আস্তেই সবগুলো ক্লিয়ার, মানে প্রতিটা ক্ষেত্রেই সবার কাছে ক্লিয়ার করে তারপরে মানে আমি ফরওয়ার্ড করছি, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে যে সবাই ক্লিয়ার না হলে তো আসলে কোনো লাভ নাই। হ্যাঁ, injuries. There's a lot more to looking after yours. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day one with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of one of our personal trainers will giving, then go through এই যে ফার্স্ট প্রথমেই তাকে গিভিং ডিটেল অ্যাবাউট এনি হেলথ প্রবলেম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন, মানে সরাসরি বলে দিয়েছে নতুন মেম্বাররা এই হেলথ প্রবলেম গুলো তাদেরকে বলতে হবে। হ্যাঁ, তাদেরকে অবশ্যই কোনো হেলথ ইস্যু থাকলে তারা বলবে। আচ্ছা, এরপরেরটা আমরা যাই যে কিছু একটা আপনার ইকুইপমেন্ট ইউজ করার আগে কিছু একটা এক্সপ্লেইন করা হবে। সেই এক্সপ্লেইন, কি এক্সপ্লেইন করা হবে সেটা একটু খেয়াল করি আমরা সবাই। হ্যাঁ, this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. স্যার সেফটি রুলস। সেফটি রুলস, এক্স্যাক্টলি। সো সবাইকে ক্লিয়ার হয়েছে? এটা কিন্তু ক্লিয়ার ছিল আর কি, এখানে কোনো মানে ভেগ আনসার বা মানে কনফিউজিং আনসার ছিল না। সো সবাই কি ক্লিয়ার এটা? জামি ভাই? হ্যাঁ, এটা একদম একদমই ক্লিয়ার ছিল। জি ক্লিয়ার। তো শাহাদাত ভাই এখন বুঝতে পারছেন? শাহাদাত ভাই? জি জি স্যার, ওকে, ফাইন। জি আই আন্ডারস্ট্যান্ড। ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। আচ্ছা, সো ইউ উইল বি গিভেন 6 উইক সামথিং। এটা সবাই একটু খেয়াল করবে। প্ল্যান। হ্যাঁ, একটু ট্রিকি আনসার, একটু অনেকে একটু ভুল করে। সো এটা কি ভুল হয় সেটা আমি জানাচ্ছি, একটু আমরা শুনি। During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. This will then be reviewed at the end of the 6 weeks. Now, our আচ্ছা, সো trainer, after the assessment, trainer will give you something. So প্ল্যান ট্রেনার আপনাকে কি দেবে? আমরা দেখি সবার আনসারটা একটু শুনতে চাচ্ছি। প্ল্যান দিবে স্যার। প্ল্যান কে বলেছেন? জামি ভাই? জি জি। আচ্ছা, তালাত ভাই কি বলেছেন? স্যার মনে হচ্ছে প্ল্যানিং হবে। আচ্ছা, আর কারো কোনো আনসার? প্ল্যান ছাড়া আর কোনো আনসার কারো হবে? কে একজন বলেছেন পিরিয়ড হবে, পিরিয়ড। এরকম বোধহয় একজন বলেছেন পিরিয়ড। সবাই কি এটাই বলছেন যে দ্য আনসার উইল বি প্ল্যান? স্যার পিরিয়ড মনে হচ্ছে। আচ্ছা, সো অ্যাকচুয়ালি পিরিয়ড তো কেউ কাউকে দেয় না। আপনি একটু কোশ্চেনের, ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক এট দ্য কোশ্চেন। The trainer will be, you will be given a 6-week plan, not period. Period you cannot give to anyone, তাই না? আমরা তো পিরিয়ড দিতে পারি না। 6 weeks পিরিয়ডটা হচ্ছে ডিউরেশন, টেনিউর, হোয়াট এভার ইউ ক্যান সে। এটা হচ্ছে এটা টার্ম, মানে এটা ডিউরেশন। 6 weekটা হচ্ছে ডিউরেশন, পিরিয়ড। পিরিয়ড আই ক্যানট গিভ ইউ, পিরিয়ড দিতে পারবো না আমি। আই ক্যান গিভ ইউ দ্য প্ল্যান, আমি আপনাকে একটা প্ল্যান দিতে পারবো। তো ট্রেনার আফটার দ্য অ্যাসেসমেন্ট আপনাকে একটা প্ল্যান দিবে। হ্যাঁ, সো এটি হচ্ছে যে ট্রিক, মানে 6 উইকের সাথে পিরিয়ড কথা ছিল। সো যারা কি হবে, স্টুডেন্টরা কি করবে যে 6 উইকের সাথে পিরিয়ডটা শর্ট করে লিখে দিতে পারে।
বাট এটা হচ্ছে ভুল হবে। একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে এটা আসলে 6 উইক প্ল্যান। ইট ওয়াজ এ 6 উইক প্ল্যান। মানে পিরিয়ড হচ্ছে বলা হচ্ছে যে ইটস এ ডিউরেশন, মানে এটা ডিউরেশনটা বোঝা হয়েছে, মানে এটা বলা হয়েছে। বাট একই সাথে এটা আপনাকে কনফিউজ করার জন্য, টু মেক ইউ কনফিউজ। ওকে, সো আমি মনে হচ্ছে সবাই এটা ক্লিয়ার না? ওকে, আমরা নেক্সটটাতে চলে যাচ্ছি। টাইপস অফ মেম্বারশিপ আছে, হ্যাঁ, সবাই একটু খেয়াল করি। ওকে, সো আই ক্যান সি জানবি বড়ুয়া, জানবি বড়াই আপু আসছেন না? I think I can see you after a long time. Okay, so welcome back. So, okay, so listen carefully. I'll just quickly run through the types of membership we have available. All members must pay a joining fee of £90 in addition to the rates for the monthly membership fees. Gold membership entitles you to free entry at all LP clubs. There are now LP clubs in all major cities and towns, so if you travel a lot, this will be a great advantage. Individual gold membership costs £50 a month, and joint membership for you and your partner will cost £75. Premier membership is for professional people whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day, and so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. This means you'll find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangements with other LP clubs are available to Premier members. Premier membership is for individuals only, but you'll be sent passes for guests every month. The monthly fee is £65. You don't have to have any special clothes or equipment when you visit the club. We provide robes and hair dryers in the changing rooms, but it's very important to remember your photo card because you won't be able to get in without it. For people who aren't working during the day. Okay, so there's a questions from That is the end of section 2. 16 to 20. You now have Okay. প্রথমটা ছিল there is a compulsory £90 fee for the members. কিসের ফি? এটাই কোশ্চেন। Per month আচ্ছা or compulsory fee. আচ্ছা, এটা ছিল হচ্ছে নাম্বার 16, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে না, there is a compulsory কথাটা কিন্তু জামি ভাই এটা লেখা আছে। there is a compulsory, এটা বিষয়টা কিন্তু মেনশন ফার্স্টই করা আছে। there is a compulsory fee, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা মানে এই আনসারটা কিন্তু সেখানে দেওয়া নাই। মানে দেওয়া নাই বলতে সরাসরি লেখা নাই, আপনাকে এটা বুঝে তারপরে আনসার করতে হবে। আমি আপনাকে একটু শোনাই প্রথম থেকে, সবাই একটু শুনবেন। মানে as the listening module progress, you can see, you can find it a bit complex, more complex. Okay. Equipment when you visit the club. You'll find it easier is for professional individual LP clubs and pay a joining. The trainer will draw to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. At the end of the personal assessment, a 6-week period. Now, I'll just quickly run through the types of membership we have available. Okay, সবাই একটু খেয়াল করবেন, listen very carefully. Okay. All members must pay a joining fee of £90 in addition to the rates for the monthly membership fees. আচ্ছা, এখানে কি বলা ছিল? Joining fee. আচ্ছা, আর কারো কোনো উত্তর আছে? Is there any answer other than joining fee? আচ্ছা, তাহলে কি সবাই জয়নিং ফি বলছেন না? ওকে, ফাইন, দ্যাটস রাইট। সো এটা ছিল আসলে জয়নিং ফি, ঠিক আছে? তারপরে আমরাতে যাচ্ছি কম্পালসারি £90 জয়নিং ফি। Gold membership entitles you to free entry at all LP clubs. There are now LP clubs. আচ্ছা, তাহলে এটা কি ছিল? এটা সহজ ছিল। Free entry. Free entries. এক্স্যাক্টলি, ফ্রি এন্ট্রি ছিল, এটা ইজি ছিল। ওকে, ফাইন। Clubs in all major cities and towns, so if you travel a lot, this will be a great advantage. Individual gold membership costs £50 a month, and joint membership for you and your partner will cost £75. Premier membership is for professional people
whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day. And so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. This means you'll find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangement. So এখানে কি উত্তর দেওয়া আছে? Can you answer this? There is a premium membership, premier member যারা আছে তারা কিন্তু এটা they are enjoying a priority. Okay. So premium membershipটা কাদের জন্য? আচ্ছা, সো আমরা হ্যাঁ আর কোনো আনসার আছে? মানে তারাত ভাই অলরেডি আনসার দিয়েছেন, এটা ছাড়া আর কোনো আনসার কারো কাছে আছে? প্রিমিয়াম মেম্বারশিপকে একটা টাইমে তাদের কোন সময় তাদের প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ এটা আসলে কোশ্চেন। প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ যারা তাদেরকে কোন দেয়ার আর গিভেন প্রায়োরিটি ডিউরিং একটা আওয়ার্স। সো সবার উত্তরটা কি হয় বলেন তো? আর কোনো উত্তর আছে? সাদত ভাই কি বুঝতে পেরেছেন? সাদত ভাই, মোতালেব ভাই, হ্যালো সাদত ভাই, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? স্যার আমি ক্লিয়ার না আচ্ছা এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এবার একটু এটা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন। মানে সবগুলো কোশ্চেন কিন্তু সরাসরি উত্তর থাকবে না, তো আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে যে এখানে প্রিমিয়ার যেটা বলা হচ্ছে প্রিমিয়ার মেম্বার্স, হ্যাঁ প্রিমিয়াম মেম্বার্সটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, তারা কিছু বিষয় তারা এনজয় করে। কি এনজয় করে আপনি আবার একটু দেখেন। Whose work commitments make it difficult for them to use the club month. And joint membership for you and your partner will cost £75. Premium membership is for professional people. দেখুন, প্রিমিয়ার মেম্বারশিপ আর ফর প্রফেশনাল পিপল, খেয়াল করবেন, whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day. মানে ডে টাইমে তারা হয়তো বা প্রফেশনাল পিপল না, তাদের সঙ্গে তার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে মেম্বার মানে এই ক্লাবে জয়েন করা। বুঝতে পেরেছেন? And so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. সো এলপি তাদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়া হলো কোন সময়ে? গিভেন প্রায়োরিটি টু ডিউরিং কোন সময়? পিক আওয়ার্স বা পিক টাইম। ওরা বলেছে পিক পিক টাইম, টাইম, হ্যাঁ পিক ওরা টাইম। বলেছে পিক টাইম, বাট এখানে দেওয়া আছে পিক আওয়ার্স। ইটস অল দ্য সেম, there is peak hour আর পিক টাইম। সো একটু ডিফারেন্ট, একটু আলাদা করে বলবে। সো এটা ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান আই থিঙ্ক। প্রিমিয়াম মেম্বার্স আর গিভেন প্রায়োরিটি ডিউরিং পিক আওয়ার্স। মানে পিক আওয়ার্স কেন কি বলা হচ্ছে যে প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ হচ্ছে যে মানে যারা জব করছে প্রফেশনালদের জন্য, হ্যাঁ সো এই জন্য তাদের জন্য একটা পিক আওয়ারে একটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ স্যার এখানে অ্যান্সারটা কি পিআইসি কে ইডি হবে নাকি পিআইসি কে? মানে পিই এ কি পিক, হ্যাঁ মানে পিকটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি একদম মানে যে সময়টাতে সবচেয়ে বেশি আম, মানে রাশ থাকে ওই সময়টা। যেমন ধরেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিক আওয়ারটা কাউন্ট করা হয়, এটা ডিপেন্ডস আর কি। মানে কোনো সুপার শপে বা কোথাও যদি সন্ধ্যার পরে পিক আওয়ারে মেম্বারশিপ মানে স্টাফদের ফুল মানে কি বলে ফুল প্রেজেন্স থাকতে হয়, এরকম একটা কিছু থাকে অনেক ক্ষেত্রে। যেমন আমি দেখেছি কল সেন্টারের ক্ষেত্রে দেখেছি যাদের সন্ধ্যা 6টার পর থেকে পিক আওয়ার শুরু হয়। এটা 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 বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে, কারণ সন্ধ্যার পরে সবাই একটু ফ্রি হয় এবং সন্ধ্যার পর সবাই কল সেন্টার ফোন করে। তো সন্ধ্যার পরে কিন্তু তাদের যে ম্যাক্সিমাম যেটা মানে কি বলে অকুপেন্সি যেটা বলে অকুপেন্সি থাকতে হয়, ম্যাক্সিমাম স্টাফ তাদেরকে প্রেজেন্ট থাকতে হয়। সো এখানে এটা ডিপেন্ড করে। এখানে পিক আওয়ারটা বলা হচ্ছে যে আম, এটা প্রফেশনাল যারা তাদের যে সুবিধার জন্য পিক আওয়ারে তাদের একটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এটাই বলা হয়েছে। Okay, so I think it becomes clear to everyone. Okay. এরপর হচ্ছে প্রিমিয়ার মেম্বার্স ক্যান ব্রিং সাম ড্যাশ এভরি মান্থ। প্রিমিয়ার মেম্বার্স ক্যান ব্রিং সাম, কি প্রতি মাসে তারা আনতে পারে আমরা শুনবো। You'll find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangements with other LP clubs are available to Premier members. Premier membership is for individuals only, but you'll be sent passes for guests every month. The monthly fee. So is it clear to you? Yes. কি আনতে পারবে? ক্যান ব্রিং সাম Guest. গেস্ট। ওকে, সো সাজাদ ভাই, মোতালেব ভাই, আপনারা কি ক্লিয়ার? দ্য আনসার কি হবে? প্রিমিয়ার মেম্বাররা কিছু প্রতি সাম গেস্ট। exactly they can bring some guests with them. Okay, so everyone,
So I'm having some problem with cough and cold. The sudden change of weather, there is in Dhaka city, suddenly the temperature drops down to 5 to 7 degrees. So yesterday, I felt huge, hot and humid. It was very boiling hot outside. So, and today in Dhaka city, we can feel the very, temperature drop down 5 to 7 degrees, isn't it? আপনারা সবাই ফিল করছেন বিষয়টা, মানে সাডেনলি দ্য টেম্পারেচার ড্রপস ডাউন, তাই না? সো বাট আপনার যদি এরকম 5 ডিগ্রি টেম্পারেচারে কোল্ড ফিল হয় এবং কমন কোল্ড আপনার মধ্যে দেখা যায়, তাহলে আপনার মনে হয় প্রতি বছর একটা করে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার। এক্স্যাক্টলি, আমার আমার কিন্তু মানে যেটা হচ্ছে ভোকালও সমস্যা হয় প্রায়, যে প্রায় এই জিনিসটা আমি অলরেডি অনেক আগে থেকে সাফার করেছি, মানে আমি আমার একটা আমার ভার্সিটি টাইমে আমি অনেক সাফার করেছি, এবং এই জন্য আমি অনেক মেডিকেশনে ছিলাম। তো তারা কিছু জিনিস, এই যে ফ্ল্যাকচুয়েশন হয়, যেটা টেম্পারেচার ফ্ল্যাকচুয়েশন হলে অনেক সমস্যা হয় আর কি, কোল্ড কিন্তু অ্যালার্জি। এটাকে এটাকে খুব হেলাফেলা করা যাবে না, কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা এখন হয়তো আমরা ইমিউন হয়ে গেছি, আচ্ছা বাট এটা কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যাসিক হয়ে যায় বয়স বাড়ার সাথে সাথে। আচ্ছা এবং আচ্ছা। আমরা যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বলি বার্ধক্যজনিত রোগে মারা গেছে, হ্যাঁ তার হ্যাঁ। 90% হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে মারা যায়। ও আচ্ছা, বাট এটা কিন্তু সবার কাছে মানে জানা নাই, অনেকে কিন্তু বিষয়টা জানে না, বা আমরা তো অনেকের কাছে বিষয়টা জানা নেই। হ্যাঁ, এবং এটা কি কোনো ভ্যাকসিন আছে? হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন আছে, ইনসেপ্টাতে আছে। ইয়ার ইনসেপ্টারটা নিয়ার অ্যাবাউট 4,000 টাকা পার ইয়ার দিতে হয়। আচ্ছা আহ, একটা একটা ডোজ করে দিতে হয়। 4,000 টাকাটা মানে ইয়ারলি না, মানে 5 বছর পর। আরেকটা আছে 700 টাকা, সেটা ইয়ারলি দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। Well, I need to have a look at this. Okay, thank you very much. So we can go to the next part. There is premium members can bring some guest every month. And এরপরে কোশ্চেনটা ছিল, the members should always take their dash with them. Members should ফটো always. কার্ড। ফটো আচ্ছা কার্ড স্যার। আচ্ছা, এটা খুব ক্লিয়ার ছিল, তারপর আমরা একটু দেখবো। Is £65. You don't have to have any special clothes or equipment when you visit the club. We provide robes and hair dryers in the changing rooms, but it's very important to remember your photo card because you won't be able to get in without it. For people who aren't working during the day. আচ্ছা, ফটো কার্ডটা বলা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিটি কার্ড বা ফটো কার্ড, যে এটা অ্যাকচুয়ালি এটা ছাড়া তারা দে ক্যানট গো ইনসাইড দ্য ক্লাব। এটা কিন্তু লাস্টে বলা হয়েছে, তো এটা বোঝাই যায় যে এটা ফটো কার্ড ছিল আনসারটা। ওকে, আচ্ছা, এরপরে এটা হচ্ছে 13, 20, 21 থেকে শুরু হবে এরপরে। হ্যাঁ, ওকে। That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. এখান থেকে মেনলি আসলে মানে ডিফিকাল্টি লেভেলটা একটু মানে রাইজ করবে। This section is very complex, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। I think. সেকশন 3 and সেকশন 4। Now turn to section 3. আচ্ছা, এখানে একটু সবাই বলে রাখি যে সেকশন 3টা হচ্ছে গ্লোবাল ডিজাইন কম্পিটিশন। Section 3. You আচ্ছা, এখানে গ্লোবাল ডিজাইন কম্পিটিশন আমরা একটু we can have a look at this answer scripts. There is students entering the design competition have to কি করতে হবে, এটা হচ্ছে এমসিকিউ কোশ্চেন। হ্যাঁ, আপনারা জানি যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মানে কোশ্চেন্স থাকে, সো ডেফিনেটলি ইট উইল বি মোর কমপ্লেক্স দেন দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। তো এখানে 3টা আনসার থাকবে, আপনাকে একটা আনসার দিতে হবে, এবং এটা বোঝাই যায় এখানে কিন্তু 3টা আনসারই আপনার কাছে মনে হবে যে এটা না এটা, এটা না এটা, এরকম। সো এইভাবেই তারা মানে দেওয়া থাকবে। সো এখানে স্টুডেন্টস এন্টারিং দ্য ডিজাইন কম্পিটিশন হ্যাভ টু কি করতে হবে তাদের, সেটা বলা হয়েছে। তারপরে জন চুজ ডিশ ওয়াশার বিকজ হি ওয়ান্টেড টু মেক ডিশ ওয়াশার্স, সেটা বলা হয়েছে। মানে এটা গ্লোবাল ডিজাইন কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে কি করণীয় সেটা বলা হয়েছে। মানে এখানে জন নামে একজন হয়তো বা একটা কিছু প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট, শুনে দিচ্ছি। will hear a student called John talking to a professor about a design competition he is entering. First, you have some time to look at questions 21
to 25. Listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, yes, I got a copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically, because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just another way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. But what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized, and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. What a terrific idea. Do you think it will ever be built? Probably not, but that's okay. Well, I'm sure a lot of positive things will come out of your design. Before you hear the... আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা কোশ্চেনগুলো একটু দেখি। আমরা লাস্ট যেটা সলভ করেছিলাম সেটা কিন্তু সেকশন সি বা সেকশন 4 বা 3টা এত বেশি টাফ ছিল না, মানে এখানে একটু কনফিউজিং আছে আর কি। হ্যাঁ, তো সবার শুনে কি মনে হচ্ছে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট আফটার লিসেনিং? আমরা আবার শুনবো অবশ্যই। সো সবার কাছে কি কোনো উত্তর আছে? মানে ডু ইউ হ্যাভ এনি আনসার উইথ ইউ? 21 to 25 পর্যন্ত ওয়ান বাই ওয়ান যায়। হ্যাঁ, আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আবার শুনবো। এটা সিকোয়েন্স ওয়াইজ তারা বলেছে, তারপর আমরা শুনবো। সো আমরা একটু Very confusing. Last year's. জি জি হ্যাঁ। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল গ্লোবাল একটা মানে ডিজাইন কম্পিটিশন ছিল, একটা ডিশ ওয়াশার। যে স্টুডেন্ট সে একটা কিছু মানে একটা বলা যেতে পারে কি যে আমার বিজ্ঞান মেলা হয় না, বিজ্ঞান মেলা, সায়েন্স ফেয়ারের প্রজেক্ট থাকে, সামথিং লাইক দ্যাট। দ্যাট ইজ দ্য স্টুডেন্ট ইজ প্রেজেন্টিং বা ডিসকাসিং অ্যাবাউট হিজ প্রজেক্ট, দ্যাট ইজ ডিশ ওয়াশার। সেটা নভেল বা একটা ইউনিক একটা কিছু সে মানে ট্রাই করছে, যে এটাতে ইনস্টেড অফ কি বলে
ডিশওয়াশার মানে ডিটারজেন্ট হি ইজ ইউজিং কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্যাট ইজ ইন হিজ ডিশওয়াশিং মানে এটা সম্পূর্ণ নভেল বা ইউনিক আইডিয়া। এইটা সে ডিসকাস করছে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য প্রফেসর। সে প্রফেসরের সামনে সে এটা মানে এক্সপ্লেইন করছে। সো প্রফেসর কিছু কোশ্চেন করছে, সে এবার কিছু আনসার করছে, এইভাবে বিষয়টা আগাচ্ছে। আমরা দেখি এখানে একটু আনসার গুলো সবার আগে লিখতে হবে, হ্যাঁ আনসার গুলো। And answer questions 21 to 25. Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. My A copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, আচ্ছা, এখানে আনসারটা অলরেডি দেওয়া আছে। স্যার সি হবে না স্যার 21? সরি, Develop a new use for current technology. তোর মনে হয় হতে হবে। আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে যে প্রফেসর জিজ্ঞেস করছে যে অ্যাকচুয়ালি কি টাইপের জমি জিনিস, মানে এখানে স্পেশালিটি কি আছে, হ্যাঁ মানে এটাতে কি আছে এটা জানাচ্ছে। তখন সে বলছে যে কিছু একটা আম, প্রথম আনসারটা হচ্ছে প্রডিউস অ্যান এনার্জি এফিশিয়েন্ট ডিজাইন, এটা কি সে বলেছিল? আচ্ছা, না, অ্যাডাপ্টিং এক্সিস্টিং এনার্জি সেভিং অ্যাপ্লায়েন্স। জি স্যার। আর নো। লাস্টেরটা কোশ্চেন ছিল, আনসারটা ছিল ডেভেলপ এ নিউ ইউজ ফর কারেন্ট টেকনোলজি। সো আনসার 3C হবে। আচ্ছা, আর উজ্জ্বল আপু কি বলেছিলেন কেন? নাম্বার বি হবে তাই না? স্যার আমি সি নাম্বারটা বলেছি। সি নাম্বারটা, ওকে ফাইন। সো এনি আনসার্স ফ্রম আদার্স? মোতালেব ভাই বা শাহাদুত ভাই, তালাত ভাই, আপনি কি গেস The করতে পারেন? development new use for 21 will current be C. technology. And what is from the Yeah. তালাত ভাই, আপনার কাছে কোন আনসার? তালাত ভাই, স্যার সি এক্স্যাক্টলি। সো এখানে ডেভেলপমেন্ট নিউ ইউজ ফর কারেন্ট টেকনোলজি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আনসার উইল বি সি। দ্যাট ইজ হোয়াই ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ, হ্যাঁ এক্সিস্টিং টেকনোলজি, ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ টু এক্সিস্টিং টেকনোলজি। দেখেন এক্সিস্টিং মানে কারেন্ট, হ্যাঁ এখানে কিন্তু আপনার একটা প্যারাফ্রেজ করা হয়েছে, সিনোনিমাস ওয়ার্ড দ্বারা ইউজ করা হয়েছে, কারেন্ট টেকনোলজি অথবা এক্সিস্টিং টেকনোলজি ওরা বলেছে। সো এটা বোঝা যায়, হ্যাঁ। এরপর এটা হচ্ছে জন চুজ ডিশওয়াশার বিকজ হি ওয়ান্টেড টু মেক ডিশওয়াশার্স কি, এটা একটু ট্রিকি হতে পারে, আমরা সবাই খেয়াল মোর কমন। আচ্ছা আমরা দেখবো তাহলে বিষয়টা। I decided to choose It's tricky. using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically, because it looks আচ্ছা, জন চোজ দ্য ডিশওয়াশার, জন ডিশওয়াশারকে সিলেক্ট করেছে কারণ সে হি ওয়ান্টেড টু মেক ডিশওয়াশার, সে কি করতে চায়, ডিশওয়াশারকে সে আরো কি করতে চায় সেটাই জানতে চাচ্ছিল। সো হি ওয়ান্টেড টু মেক ডিশওয়াশার্স মোর অ্যাপিলিং, মোর কমন, মোর ইকোনমিক্যাল। মোর অ্যাপিলিং। আচ্ছা, মোর অ্যাপিলিং। আর কোন আনসার? More common, more common. আচ্ছা, মোর কমন। আচ্ছা, একটু আমরা বলে কেন মোর কমন বলা হয়েছিল বা মোর অ্যাপিলিং কেন বলা হয়েছে। এখানে দেখেন একটা কথা বলা হয়েছে যে লুকস মানে অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল, একটা কথা বলা হয়েছে অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল। আইডেন্টিক্যাল মানে সিমিলার, হ্যাঁ আইডেন্টিক্যাল শব্দটা যদি আমরা সিনোনিম করি তাহলে সিমিলার হয় আর কি। আমরা আবার একটু আরেকবার শুনবো, এটা একটু ট্রিকি পার্ট ছিল। Interesting. What made you choose that?
Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. মানে অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল টু ইচ আদার, মানে সিমিলার টু ইচ। These আইডেন্টিক্যাল are মিনস, more common হবে। হ্যাঁ, I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. ঠিক আছে, এখন বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, এখানে sir. মোর, দ্য আনসার উইল বি বি, দ্যাট ইজ মোর কমন। More common. ওকে, I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically, because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just another way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. But what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. আচ্ছা, এখানে আনসারটা দেওয়া আছে, দ্যার ইজ এ স্টোন ইন জনস রকপুল ডিজাইন, মানে স্টোন আছে, এই স্টোন যেটা আছে সেই স্টোনের একটা পারপাস আছে, দ্যার ইজ এ পারপাস টু ইউজ। সুইচিট আনসার। এটা কি হতে পারে? নাম্বার 23টা হচ্ছে, তিনটা আনসার দেওয়া আছে, ডেকোরেশন, সুইচ ইট অন, আর টু স্টপ ওয়াটার এসকেপিং। ওয়াটার এসকেপিং এর সম্বন্ধে কোনো কিছু কি আমরা পেয়েছি? ডিড আই ফাইন্ড নাথিং এলস? For decoration. না, ডেকোরেশনের কথাটা, No. না, ডেকোরেশনের কথা তেমন কিছু বলা হয়নি, কারণ হচ্ছে কি যে এটা কি দেয়ার ইজ এ পারপাস। এই যে এখানে এই স্টোনের উপরে চাপ দিলে কিছু একটা ওপেন হয় বা এরকম সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম কিছু একটা আমরা শুনেছি। আমরা একটু প্লে করছি, জাস্ট একটু Pools যাচ্ছি। you find on a beach. The top is made of glass, an everyday kitchen appliance in most Australian houses. Yeah. Basically, because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just another way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. But what makes it innovative? Well, I decided to make a আচ্ছা, এখানে দের ইজ এ পারপাস, মানে এখানে শুধু ডেকোরেশনের কথা জিজ্ঞেস করেছে, বলছেন ডেকোরেশন, সে সরাসরি না বলে নাই, না বললে তো আপনি আনসার পেয়ে যাচ্ছেন। এই জন্য সে বলেছে যে এখানে একটা অপশন আছে যে এখানে প্রেস করলে এটা ওপেন হয়ে যায়, এরকম একটা কিছু, হ্যাঁ, মানে স্টার্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, স্টার্ট হয়ে যায়, মানে এটা একটা সুইচের মতো কাজ করবে। আচ্ছা। এক্স্যাক্টলি, সুইচের মতো কাজ করবে, এটাই সে বোঝাচ্ছে। কিন্তু এখানে কিন্তু সে দেখেন, আপনার অনেক সময় আনসারটা বের করতে হলে অন্যগুলো আনসার গুলো আপনার কাছে মনে হতো এটা কিছুই বলা হয় নাই, টু স্টপ ওয়াটার এসকেপিং এই সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। আর ডেকোরেশনের সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছিল, ডেকোরেশনের একটা ব্যাপারটা যে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানে প্রফেসর কোশ্চেন আস্ক করছে, সে তখন সে বলছে, তখন সে না বলে বলে নাই যে হ্যাঁ অথবা না, কিন্তু তার আনসারটা পারপাসটা সে বলেছে, তখনই বোঝা যায় যে এটা একটা দের ইজ এ ফাংশন, হ্যাঁ, এটা কিছু কাজ করে এই স্টোনটা। এরপর হচ্ছে ইন দা হোল্ডিং চেম্বার দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, এখানে একটা হোল্ডিং চেম্বার আছে, সেই চেম্বারের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকবে। তো কার্বন ডাইঅক্সাইডকে যখন আমরা প্রেসারাইজ করব তখন এটা হচ্ছে লিকুইড হয়, এরকম কিছু একটা, হ্যাঁ, লিকুইড ফর্মে চলে যায়, ইট টার্ন ইনটু লিকুইড ফর্ম। ওকে, আমরা একটু শুনি। dishwasher that uses carbon dioxide. Innovative. Well, I decided to make a dishwasher that dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry. ওকে, সো এখানে আনসারটা দেওয়া আছে। সো ইন দ্য হোল্ডিং চেম্বার দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড changes back to gas or dries the dishes or is allowed to cool. এখানে তিনটা পারপাস কথা বলা হয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের, যে কি এখানে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রথমে কি করবে আমরা একটু শুনে দেখেন। প্রথমে কিন্তু সেটা এটা প্রেস করলে সেটা বের হয়ে আসবে, আমি দেখি আবার শুনবো আমরা। Design. But what? Carbon dioxide. Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea.
Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized, and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out. এখানে কি আনসারটা বলা আছে না লাস্টে, খেয়াল করেছেন? This B. dries the dishes. মানে ইন দা হোল্ডিং, মানে আফটার ক্লিনিং দ্য প্রসেস, মানে ক্লিনিং প্রসেস করার পরে কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করবে, রিভার্স ব্যাক টু গ্যাস। Gas. স্যার 25 স্যার সি হবে, 24 মেবি, এখানে একটু সিকোয়েন্স ব্রেক 24 করেছে, টা এ একটু হবে। কনফিউজিং। তাই না? একটু সিকোয়েন্সটা ব্রেক করেছে না? আপনার কি মনে হয়? এখানে কিন্তু দেখেন, হ্যাঁ তাহলে স্যার এ হবে। হ্যাঁ এ হবে। 24টা কি হবে, চেঞ্জেস ব্যাক টু আ গ্যাস। Changes back to a gas. হ্যাঁ, কারণ কি, যে তোরা বলে দিল যে তারা কিন্তু রিভার্স ব্যাক করবে, রিভার্স ব্যাকটাই কিন্তু আপনার বুঝতে হবে, রিভার্স করেছে মানে ব্যাক করে গ্যাস ফর্মে চলে আসছে। সো তারপরে 25 এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লিনিং প্রসেস দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, এটা কি বলেছেন আপনারা? এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লিনিং প্রসেস, এটাকে আমরা লিসনিং পার্টটাই শুনে দেখি, লাস্ট পর্যন্ত শুনে দেখি। না, এটা লাস্ট পর্যন্ত মনে হয় তার শুনতে হবে, এটা এক্স্যাক্টলি, এটা দিয়েছে। একটু হ্যাঁ শুনতে হবে। Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized, and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. What a terrific idea. Do you think it will ever স্যার be সি হবে স্যার 25। এটা কি বলেছেন, সি? It's still আচ্ছা, আর কার কার আনসার কি আছে বলেন তো? ঠিক। হুম, মানে এগেইন ইউজ ইট এগেইন এন্ড এগেইন, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি। হ্যাঁ, সো সাদত ভাই, আপনি যে ক্লিয়ার হয়েছে কি? জি স্যার। আচ্ছা, সো টু ইউজ ইট এগেইন এন্ড এগেইন, মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কি আবার এগেন এগেন আমরা আমরা রিইউজ করতে পারি। রিউজটা আমরা Yes. করতে পারি। এক্স্যাক্টলি, সো ইউ ক্যান মেক ইট, দ্য আনসার মেক ইট It's collected reused. ready to be হ্যাঁ, reused. আচ্ছা, a participant has asked you to start AI companion. না না, এটা দেওয়া দরকার নেই স্যার, এটা আমার হাত থেকে ভুলে ও গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এটা আনসারটা এখানে বোঝা যাচ্ছে, রিইউজড, is collected ready to be reused. Probably not, but that's okay. Well, I'm sure a lot of positive things will come out of your design. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু দ্যাট পার্ট, সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দের ইজ, এই আগের পার্টটা ছিল, মানে এখানে কোশ্চেন ছিল প্রায় 10টার মতো কোশ্চেন ছিল। সো এখানে আপনার ডিফিকাল্টি লেভেলটা কেমন মনে হয়েছে আপনাদের কাছে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য লেভেল অফ ডিফিকাল্টি? For 21, what? মানে আফটার হিয়ারিং ফর ওয়ান্স, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দের ইজ, ইউ ক্যান আনসার অ্যাট লিস্ট 5? ফার্স্ট টাইম লিসেনিং এর পর আমি 3টা অ্যান্সার কারেক্ট করেছি। আচ্ছা, 3টা। সেকেন্ড টাইমের পর আমি একটা, যেটা বুঝতে পারিনি, দুটোর মধ্যে একটা ক্লিয়ার হয়েছে, আর একটা আমি ভুল করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, সো এখানে সেকশন 3-তে, সেকশন 3 এবং সেকশন 4টাতে এখানে ধরেন 50% আপনি পারবেন মোটামুটি, আপনার ধরে নেন। আর বাকি 50% কিন্তু আপনার মানে মানে একটু ভেগ আনসার বা একটু কনফিউজিং আনসার থাকবে। তবে একটা বিষয় আমি আপনাকে বলি, ডোন্ট লিভ ইট এমটি দ্য আনসার, মানে আপনার মোটামুটি কাছাকাছি আনসারগুলো আপনি লিখে আসবেন, ইউ মাস্ট রাইট ডাউন সামথিং, ডোন্ট লিভ ইট এমটি। কারণ আপনার যদি আনসারটা কাছাকাছি চলে আসে, তাহলে তো এক্সামিনে আপনাকে মার্কস দিতে পারে। সো আপনি স্যার আমার একটা কথা ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার, মানে এই ওয়েতে শিখে কি স্যার আমাদের কি লাভ হবে? কারণ আমরা তো বারবার রিপিট করতেছি, প্রথমে আমরা অ্যান্সার গুলা দিই সবাই, এক্স্যাক্টলি, তারপরে ভুলগুলা কারেকশন করলে আমি মানে আমি ভালো হয় আমি- স্যার, কারণ হ্যাঁ, স্যার আমরা তো সেকেন্ড টাইম শোনার টাইম সে চান্স টাইম পাবো পাবো না না। স্যার। হ্যাঁ, এটা আমরা পরবর্তী, প্রথমে যেহেতু আমরা শুরু করছি লিসেনিং প্র্যাকটিসটা, সো আমরা যদি এই কোশ্চেন গুলোকে আমরা কি
কোন পারপাসে বা কিভাবে আপনাকে কনফিউজ করেছে বা কেন উত্তরটা এটা হবে, এই জন্য আমরা আপনাকে মানে ডিসকাস করছি। আপনি শুধুমাত্র, আমি যদি ফার্স্ট টাইম শুনিয়ে যে কটা আনসার হলো সেটা কিন্তু প্রথমবার কিন্তু আমরা আপনাকে প্রথমবার যখন একবার শুনলাম আনইন্টারাপ্টেডলি, তখন কিন্তু আমরা আনসারটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম, তখন কিন্তু খুব বেশি আনসার আসেনি। কারণ সেকশন 3 সেকশন 4-এ কিন্তু আপনার অনেক বেশি কমপ্লেক্স থাকবে আর কি। So, আপনি যেটা কিন্তু বললেন। আমার কাছে স্যার আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় স্যার এইভাবেই শেখাটা উচিত, কারণ ভুল যেটা ভুলই, কারণ হ্যাঁ, ভুল থেকে আমরা শিখবো। আমরা যদি পাঁচটার না না মধ্যে আমরা, পাঁচটাই ভুল করি তো। হুম, জি স্যার বলেন। না আপনি যেটা বললেন সেটা তো অবশ্যই আমরা যাবো ডেফিনেটলি। আপনার ক্লাস তো এটাই শেষ না, হ্যাঁ। আপনি যেটা বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যাব সেটা। এবং আমরা প্রথমেই যখন একবার শুনবো, শোনার পরে আপনার কার কার কোনটা আনসার হলো সেটা আমরা শোনার পরে আমরা তো অবশ্যই সেগুলো রিভিউ করব যে কোন আনসারটা কেন হলো, বারবার শুনবো সেটা পরে। হ্যাঁ, যে কেন আনসারটা এরকম হয়েছে এটা তো আপনাকে মানে বুঝতেই হবে, না বুঝলে তো এই আনসারগুলো যদি এক্সপ্লেন না করা হয়, হ্যাঁ, এক্সপ্লেন তো অবশ্যই করতে হবে আপনার কাছে কেন উত্তরটা এটা হয়েছে, এটা কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রিকি ওয়ার্ড ইউজ করেছে, এইগুলো আপনাকে বুঝতে হবে। এইগুলো যখন বারবার শুনতে শুনতে তখন আপনারা যখন একটা মোটামুটি একটা চলে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এইভাবে আপনি আনসারটা করতে পারবেন। তখন আপনি কিন্তু যত বেশি শুনবেন, প্র্যাকটিস করবেন, তত বেশি আপনি দেখবেন যে ফার্স্ট টাইমে আপনি অনেকগুলো আনসার করতে পারছেন, লাইক মোর দ্যান 50% বা এরকম কিছু, আপনি 60% এরকম আনসার করতে পারবেন। হ্যাঁ, সো আমরা ওকে স্যার, তাহলে আমরা শুনবো নেক্সট অবশ্যই। টপিকে যাই। ওকে। Listen and answer questions 26 to 30. Now, you seem to have thought about everything, so what exactly did you need me to help you with? Well, my design has made it to the final stage of the competition, and in a few months' time, I have to give a presentation, and that's the part I was hoping you could help me with. Right, well, that should be easy enough. What have you managed to do so far? Well, I've got detailed drawings to show how it will work, and I've also written a 500-word paper on it. I see. Well, if you want to stand a good chance of winning, you really need a model of the machine. Yes, I thought I might, but I'm having a few problems. What's the main difficulty so far? Let me guess. Is it the materials? Yes, I want it to look professional, but everything that's top quality is also very expensive. Look, projects like this are very important to us. They really help lift our profile. So why don't you talk to the university about a grant? Oh, I can help you fill out the application forms if you like. that would be great. You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be a great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really... আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ প্লিজ। তা আমরা কি আরেকবার শুনবো নাকি অ্যান্সার দেবো? আমি লাস্ট কনভারসেশনটা আসলে কনক্লুড করতে দেওয়ার সময় কনসেন্ট্রেট দিতে পারিনি আসলে। আচ্ছা আমরা কি প্রথমে অ্যান্সার দিব নাকি আবার আরেকবার শুনে অ্যান্সার দিব? আচ্ছা, এখানে আসলে অনেক আচ্ছা, আরেকবার আমরা শুনি, হ্যাঁ আরেকবার শুনি, তারপরে আমরা থেকে আনসার করার চেষ্টা করি। তার আগে আমরা সবাই একটু মানে ইউ ক্যান গো থ্রু দ্য আনসার্স, হ্যাঁ, এখানে যেগুলো আছে 26 থেকে 30, তা একটু আমরা দেখে 1টা মিনিট আমরা দেখে তারপরে আমরা আবার শুনবো। হ্যাঁ, ডিজাইন আসতেই হবে। That is the end of section 3. You now have half a minute to check. For competitions such as this, Show how it will work. Stage of the... Now listen and answer questions 26 to 30. now you seem to have thought about everything, so what exactly did you need me to help you with? Well, my design has made it to the final stage of the competition, and in a few months' time, I have to give a presentation, and that's the part I was hoping you could help me with. Right, well, that should be easy enough. What have you managed to do so far? Well,
I've got detailed drawings to show how it will work, and I've also written a 500-word paper on it. I see. Well, if you want to stand a good chance of winning, you really need a model of the machine. Yes, I thought I might, but I'm having a few problems. What's the main difficulty so far? Let me guess. Is it the materials? Yes. I want it to look professional, but everything that's top quality is also very expensive. Look, projects like this are very important to us. They really help lift our profile. So why don't you talk to the university about a grant? Oh, I can help you fill out the application forms if you like. that would be great. You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be a great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really... Acha, so we can answer the question number 26 to 30. So what will be your answer? That is, আমার মনে হয় কয়েকটা আমরা ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন ছিল। হ্যাঁ, 26 হচ্ছে প্রেজেন্টেশন, 26 ছিল প্রেজেন্টেশন, এখানে ক্লিয়ারলি বলা আছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। 27 হচ্ছে মডেল, 27 ছিল হ্যাঁ মডেল। মডেলের আনসারটা ছিল তার সেকেন্ড সেন্টেন্সে যে মডেলের কথাটা বলেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। 28 ম্যাটেরিয়াল, 28 ছিল ম্যাটেরিয়ালস। আচ্ছা, তারপরে 29 ছিল স্যার সাজেস্ট জন অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, 29। আচ্ছা, এখানে আমরা একটু শুনবো, এখানে একটু কনফিউশন আছে। আচ্ছা, আচ্ছা তারপর 30 নাম্বার 30 ছিল প্রফেসর চেক দ্য টেকনিক্যাল যে টেকনিক্যাল ডিটেলস অর ইনফরমেশন, টেকনিক্যাল ডিটেলস বা টেকনিক্যাল ডিটেলস কথাটা বলেছিল না, টেকনিক্যাল ডিটেলস এর কথাটা বলেছিল। সো তালাত ভাই, আপনার আনসার গুলো কেমন ছিল, আপনি কি চেক করেছেন? জি স্যার, first 26 will be presentation, 27 model, 28 material, আচ্ছা, 29 may be grant, and 30 will be accurate information. আচ্ছা, আমার এক্স্যাক্ট। answer, স্যার। আচ্ছা, ইনফরমেশন। উজ্জ্বল আপু, আপনার কি কোনো আনসার দেখান তো, একটু বলেন, আমরা চেক করে দেখি। উজ্জ্বল আপু, আপনি আনসার গুলো পেয়েছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আপনার কি যেগুলো মানে জামি ভাই এবং তালাত ভাই বলেছে সেম সিমিলার অথবা ডিফারেন্ট কিছু? না স্যার, আমিও তাদের সাথে একমত। আচ্ছা, এখানে কিন্তু 29-এর ব্যাপারে একটা কনফিউশন ছিল, জামি ভাই বলেছিলেন দ্য প্রফেসর সাজেস্টস জন অ্যাপ্লাই ফর এ, মানে কিছু একটা জন্য অ্যাপ্লাই করতে বলেছিল। সো অ্যাপ্লাই সাধারণত কি জন্য করি আমরা, মানে এই যে জন অ্যাপ্লাই করতে পারে কিছু জন্য, স্কলারশিপ হতে পারে, কোন একটা এইড হতে পারে। সো এখানে গ্র্যান্ট, হ্যাঁ গ্র্যান্ট হবে আর কি। হ্যাঁ, এইড ফর গ্র্যান্ট, মানে একটা হেল্প, একটা একটা কিছু হেল্পের স্যার জন্য। আমি গ্যারান্টি দিয়েছি। হ্যাঁ, গ্যারান্টি দিয়েছেন গ্যারান্টি আলাদা, হ্যাঁ দিয়েছি। এক্স্যাক্টলি। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে অনেক সময় এটা গ্র্যান্ট কথাটা নাও বলতে পারে, জাস্ট আমি উদাহরণ দিচ্ছি। তখন তারা স্কলারশিপের কথা বলতে পারে, অনেক কিছু, এইড বলতে পারে, অনেক কিছু। নাম্বার 30 ছিল, এটা ক্লিয়ার ছিল যে প্রফেসর উইল চেক দ্য টেকনিক্যাল ডিটেইলস। টেকনিক্যাল ডিটেইলস মানে এখানে টেকনিক্যাল ডিটেইলস। হ্যাঁ, এরকম কথাটা বলা ছিল, টেকনিক্যাল ডিটেইলস ইন দ্য জনস রিটেন রিপোর্ট। ওকে, ফাইন। সো এই পার্টটা অ্যাকর্ডিং টু যে বলে যে সেকশন 3। স্যার 30 কি 30, স্যার আমার একটু 30 নিয়েই আছে, কি টেকনিক্যাল হবে নাকি অ্যাকুরেট? আমি তো অ্যাকুরেট ইনফরমেশন লিখছি স্যার। আচ্ছা, টেকনিক্যাল ডিটেইলস ঠিক। এই কথাটা ওনারা বলেছে, মানে স্পিকিং পার্টে টেকনিক্যাল ডিটেইলস কথাটা বলা আছে। আমরা একটু আবার যদি শুনি জি। বুঝতে পারবো। You talk to the university about a grant. You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be... টেকনিক্যাল ডিটেইলস, হ্যাঁ এই কথাটা বলা আছে, টেকনিক্যাল ডিটেইলস। সো দ্য প্রফেসর উইল চেক দ্য ডিটেইল ইনফরমেশন, প্রফেসর উইল চেক দ্য টেকনিক্যাল ইনফরমেশন ইন জনস রিটেন রিপোর্ট। মানে বিষয় হচ্ছে টেকনিক্যাল, হ্যাঁ আনসারটা স্যার। হবে টেকনিক্যাল, মানে এটা মানে কারিগরি বিষয়গুলো সম্বন্ধে সে চেক করবে প্রফেসর। ব্যাপারটা ছিল এরকম আর কি। Great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really... I have half a minute to check your answers.
এখানে আহ, যেটা বলা হচ্ছে স্পিরিট বেয়ার, যে বেয়ার যে ভালো, যে কিছু কিছু ভালো আছে, যেটা আপনার হোয়াইট বেয়ার, এটা হচ্ছে খুবই মানে এন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস, মানে এরকম তারা বলছে যে এটা আসলে খুব বিপন্ন প্রায় একটা প্রাণী। তো এটাকে মানে Now turn to section 4. এটা এটা কিভাবে সেভ করা যায়, বা এখানে কেন এই সমস্যা, যে ওয়াই দে আর এন্ডেঞ্জার্ড, বা তারা কেন সমস্যার মধ্যে আছে সেই বিষয় বলা হচ্ছে, এবং ফাইনালি কি কি স্টেপস বা নেওয়া যাবে এরকম কিছু কথা বলা হয়েছে। সো এখানে ভালু সাদা হোয়াইট বেয়ারের কথা বলা হয়েছে। স্পিরিট বেয়ার এটা এটা পপুলার টার্ম। হ্যাঁ, সো আপনারা একটু আনসার গুলো খেয়াল করি। এটা সেকশন 4 এর 10টা কোশ্চেন থাকবে, সেকশন 4। সো এখানে প্রথমে জেনারেল ফ্যাক্টস, তারপরে হ্যাবিটেট। হ্যাঁ, সো ইউল বি গিভেন 30 to 40 seconds টু go through the script. সো জেনারেল ফ্যাক্টস থাকবে এখানে 31 to 33, হ্যাবিটেট থাকবে 34 35। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, হ্যাঁ শিওর। করতে পারি? হ্যাঁ শিওর। এটা হচ্ছে স্যার, ক্রাইম বেজের যে আইএলস এর যে আমি যে বুকটাতে করতেছি, এটার সাথে এই যে আইডিপি এর যে আইএলস এর ইয়াটা, এটা তো আলাদা মনে হচ্ছে আমার কাছে। মানে ওইখানে এমসিকিউ আকারে থাকে, এখানে যেমন ফিল ইন দা গ্যাপস আকারে আছে। আচ্ছা, আমরা এর আগে এটা হ্যাঁ বলছি আমি, এর আগে ক্লাসে আমরা যে আইএলস 10টা যেটা আমরা ফলো করছি আর কি। হ্যাঁ, প্রথমে আইএলস 10টা, হ্যাঁ আপনি এটা জি খেয়াল জি। করবেন। আইএলস 10টা এই বইটা আপনাকে হয়তো পাঠানো হবে, খুব শীঘ্রই আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তা আমার কাছে আছে স্যার অলরেডি। আচ্ছা। সো আইএলস 10 এর এখানে আপনি পাবেন, এক্স্যাক্টলি এরকম পাবেন। সো এটা দেখে আমরা প্র্যাকটিস করছি আর কি। হ্যাঁ, সো এটা ইটস অল অ্যাবাউট সেম, মানে অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি ডিফার করবে না, অথবা আপনার কোনোটাতে একটু মানে কম বেশি থাকতে পারে, বাট ইউনিট প্র্যাকটিস, তাই না? প্র্যাকটিসটাই হলো দরকার। আমি বলছি স্যার, এই স্যার আইডিপি আইএলস এর মানে ইয়াটা যেটা, এটা কি একটু ডিফারেন্ট নাকি? কারণ ওখানে দেখলাম এমসিকিউ কাটা এবং বেশি কনফিউজিং, এখানে একটু কম কনফিউজিং মনে হচ্ছে আমার কাছে, ও আচ্ছা, মানে কম হার্ড মনে হচ্ছে এটা। আইডিপির ক্ষেত্রে। সো এটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড ওরকম কিছু মানে আমি বা আমরা কেউই বলতে পারবো না। হ্যাঁ, যে আসলে মোর কমপ্লেক্স অথবা বেশি ডিফিকাল্ট বা কম ডিফিকাল্ট, এটা আসলে বলা কঠিন। হ্যাঁ, এটা আপনি আসলে পরীক্ষায় এমন যে অনেকেই বলে যে আইডিপির যে ইয়েতে ইজিয়ার হয়, এটা আসলে অনেকেই বলে থাকে। এটা আসলে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ বলেন যে আইডিপি যে এক্সাম যে সেন্টারে বা সেখানকার এইগুলো কোশ্চেনগুলো একটু একটু মানে কিছুটা ইজিয়ার অনেকেই বলেন। বাট আসলে এই ধরনের কিছু আসলে আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে কিছুই বলা যাবে না। মানে আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে মানে ইন কমন বা ইন জেনারেল এই ধরনের কিছু মানে বলার সুযোগ নেই আর কি। মানে এই ধরনের কিছু বলার সুযোগ নেই। মানে অ্যাজ এন ইনস্টিটিউশন আমরা কিছু কিছু এটা কিছু বলতে পারি না। যে আপনি আইটিপিতে যান বা আইটিপিটা ফলো করলে আপনি একটু মানে একটু ইজিয়ার একটা অপশন পাবেন, এরকম আসলে বলার সুযোগ নাই। মানে আমরা এটা বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ, অনেকেই এটা বলে যে আসলে এটা ইটস পপুলার বা মোর কমনলি সেই বা এরকম বলা হয় যে আইটিপিটা একটু বিট ইজিয়ার, এরকম অনেকে বলে থাকে। কোশ্চেন প্যাটার্ন তো স্যার একই নাকি মেবি, মানে অলমোস্ট, মানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের যে অলমোস্ট একই। অলমোস্ট একই। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে আইডিবি এক্সাম সেন্টারে তারা পরীক্ষাটা দেন আর কি। এটা এটা আসলে খুবই পপুলার, তাই না? মানে অনেক যারা এক্সাম সেন্টার হিসেবে চুজ যখন করেন তখন আইডিবিটাই অনেকে চুজ করেন আর কি। সো আমরা আইডিবিটাই ফলো করছি, সমস্যা নাই। এটা মানে এটা কোনো ডিফার করবে না। আপনি মানে ম্যাক্সিমাম প্রিপারেশনটা নিয়ে যাব আমরা। তারপরে সে প্রথমে তো শুরু করতে হবে একটু ইজিয়ার অপশন দিয়ে আর কি। এটা কিন্তু সেকশন 4 হিসাবে একটু ডিফিকাল্ট থাকতে পারে, আমরা একটু খেয়াল করি। সো এখানে স্পিরিট বেয়ার বা হোয়াইট বেয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে। তার জেনারেল ফ্যাক্টস প্রথমে বলা হয়েছে, তারপরে হ্যাবিটেট। হ্যাবিটেট মানে তো আমরা সবাই জানি যে বাসস্থান বা এরকম তার যে সারাউন্ডিং, ন্যাচারাল হোম যেটা, এটাই হ্যাবিটেট। হ্যাবিটেটের যদি আপনি সিনোনিম করেন ন্যাচারাল হোম। আচ্ছা, আমরা একটু শুনবো তাহলে। Section 4. You will hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Listen carefully and answer questions 30. Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat, which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it the spirit bear, and according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. The bear's strong relationship with the old-growth rainforest is a complex one. The white bear relies on the huge centuries-old trees in the forest in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help prevent erosion of the soil along the banks of the many fish streams. Keeping these banks intact is important because these streams are home to salmon, which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits nurture the forest. As the bears eat the salmon, they discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, which provide vital nutrients. These produce lush vegetation that sustains thousands of other types of life forms, from birds to insects and more. Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bears exists. আচ্ছা সরি, আমরা কি তাহলে আগেরগুলো দেখবো নাকি একবার পুরোটাই আমরা শুনবো? তো হোয়াট উইল বি ইওর আইডিয়া? মানে এখানে তো একসাথে পুরোটা শোনায়, তো একবারই পুরোটা আমরা শুনে নিচ্ছি, ঠিক আছে? Is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams all these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other bears that are losing their homes. That is the end of section. আচ্ছা, so we already listened it. So কেমন মনে হচ্ছে আপনার, what do you think that what will be the answer number 31 থেকে? না আচ্ছা দেখো,
এখানে কি আপনারা কিছু গেস করতে পারছেন? ক্যান ইউ গেস? এখানে সেকশন 4টা তো অবশ্যই একটু ট্রিকি হবে। মানে আমাদের এখানে 4টা পার্ট। একটা হচ্ছে যে প্রথম প্রথম 4টা পার্টের মধ্যে জেনারেল ফ্যাক্টস, হ্যাবিটেট, ওরা একটু এইভাবে যদি দেখেন তাহলে আপনার কাছে একটু ইজিয়ার হবে। এই স্পিরিট বেয়ার, তার প্রথমে জেনারেল ফ্যাক্টস গুলো বলা হয়েছে, তারপরের পার্টে বলা হয়েছে হ্যাবিটেট, মানে সে যেখানে থাকে, হ্যাঁ, সে কি খায় বা সে মানে তার সব সারাউন্ডিং বিষয়, এনভায়রনমেন্ট, সারাউন্ডিং, এইগুলো বিষয় বলা হয়েছে। তারপরে হচ্ছে থ্রেটস, কি কি থ্রেটস সে এখন ফেস করছে সেগুলো, আর গোয়িং ফরওয়ার্ড মানে হোয়াট আর দ্য স্টেপস টেকেন, বা কি কি স্টেপস নেওয়া হয়েছে বা কি কি বিষয়গুলো ভাবা হচ্ছে এ বিষয়। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে কি ছিল? ইট ইজ আ হোয়াইট বেয়ার বিলঙ্গিং টু দ্য ব্ল্যাক বেয়ার ফ্যামিলি। অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট বেয়ারটা হচ্ছে বিলঙ্গিং টু দ্য ব্ল্যাক বেয়ার ফ্যামিলি। ব্ল্যাক বেয়ার ফ্যামিলিরই একটা আহ, মানে একটা বলা যায় পার্ট হচ্ছে হোয়াইট বেয়ার। সো 31 মেবি জিন হবে নাকি স্যার, আনকমন জিন? সরি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিয়েল। সরি আমি শুনতে পাইনি, আমাকে বলেন তো। 31 কি জিন? আচ্ছা, আনকমন জিন। আনকমন, ইটস কালার কামস ফ্রম অ্যান আনকমন জিন। ইয়েস, হ্যাঁ ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে কি যে সাধারণত এটা ব্ল্যাক বেয়ার, ব্ল্যাক বেয়ারের একটা চেঞ্জের কারণে, জেনেটিক চেঞ্জের কারণে এই হোয়াইট বেয়ারটা আমরা পাই, হোয়াইট দেখতে পাই। হোয়াইট বেয়ারটা খুবই রেয়ার স্পেসিস। সো এটাই আর কি যে এটা জেনেটিক চেঞ্জের কারণে, আনকমন একটা জিনের কারণে। তারপরের পার্টটা ছিল লোকাল পিপল বিলিভ দ্যাট ইট হ্যাজ আনইউজুয়াল, মানে লোকাল, পাওয়ার। হ্যাঁ। তার টুটা হচ্ছে যে একটা কি বলেছিলেন? আহ স্যার আমি বলছি পাওয়ার। আচ্ছা, আর কারো কোনো আনসার আছে? আচ্ছা, লোকাল পিপল বিলিভ দ্যাট ইট হ্যাজ আনইউজুয়াল পাওয়ার। পাওয়ার পাওয়ার পাওয়ার, আচ্ছা। আচ্ছা, তারপরে আম, এখানে দেখেন, the protect the bear from 33, স্ট্রেঞ্জার সরি, স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার, হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন ছিল, the protect the bear from stranger, Stranger. strangers। আচ্ছা, এটা জেনারেল ফ্যাক্ট। তারপরে হ্যাবিটেট পার্টে যে the bear's relationship with the forest is complex। আচ্ছা, এখানে tree roots stop dash along ইরেকশন অফ সয়েল erosions, ইরেকশন অফ সয়েল tree roots stop erosions along salmon streams, salmon stream, ইরেকশন অফ সয়েল ওখানে হ্যাঁ, ক্লিয়ার হ্যাঁ, ছিল। মানে বেসিক্যালি ইরোশনস অফ সয়েল। কারণ হচ্ছে যে এটাতে একটু তাকে কি হেল্প করে, কিভাবে হেল্প করে, যে স্যালমন মাছগুলো হচ্ছে বেয়ারের, এই হোয়াইট বেয়ারের মেইন যে খাবার। তো এই বড় রুটস, ট্রি রুটস গুলো সেই যদি এই নদী ইরোশনস গুলো যদি মাটির যদি ইরোশনস গুলো যদি ইয়ে করতে পারে, মানে স্টপ করতে পারে, তাহলে যেন খুব সুবিধা হয়। আচ্ছা, তারপরের পার্টটা ছিল যে কি 35, the bear's feeding habits provide nutrients for forest vegetation. It is currently found on a small number of Island, sir. হবে নাকি স্যার? sorry, Island. হ্যাঁ স্যার ভাই ঠিক হচ্ছে, আইল্যান্ড হবে। It is currently found on small number of islands। এখানে নাম দেখেন, এই যে কথা একটা ইয়ে বলা হচ্ছে না, ব্রিটিশ কলম্বিয়া বা এরকম কিছু একটা বলা হয়েছে যে কিছু আইল্যান্ড গুলোতে কারেন্টলি ফাউন্ড অন এ স্মল নাম্বার অফ আইল্যান্ডস। সাধারণত কিছু খুব মানে খুব মানে খুব বেশি পাওয়া যায় না, রেয়ারলি কিছু কিছু আইল্যান্ডে পাওয়া যায়, স্মল নাম্বার। ইট ইস কারেন্টলি ফাউন্ড অন এ স্মল নাম্বার অফ আইল্যান্ডস। আচ্ছা, তারপর এটা ছিল থ্রেট পার্টে যে 36, habitat is being lost due to deforestation and construction of dash by ও logging স্যার, companies। এখানে লগিং কোম্পানিগুলো মেইনলি মানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে যেগুলো যারা গাছ বা কাটে বা এই ধরনের ওই ধরনের কোম্পানিগুলো ওদের লগিং কোম্পানি বলে আর কি।
হ্যাবিটেট ইজ বিং লস্ট, মানে তাদের হ্যাবিটেটটা কেন মানে ড্যামেজ এফেক্টেড হয়েছে, ইজ বিং লস্ট ডিউ টু ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ। এখানে দেখেন, এখানটা একটু ট্রিকি পারেন, আমরা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবো পরবর্তীতে, আমরা পরে আবার শুনবো। আমি জাস্ট খালি আনসার গুলো একবার নিয়ে নিচ্ছি। 36টাও শুনবো। 37টা, আনরেস্ট্রিক্টেড ড্যাশ ইজ অ্যাফেক্টিং দ্য স্যালমন সাপ্লাই। আনরেস্ট্রিক্টেড ড্যাশ ইজ অ্যাফেক্টিং দ্য স্যালমন সাপ্লাই। এখন আনসার কি কার কাছে আছে? নাম্বার 37, আনরেস্ট্রিক্টেড ফিট স্যার, ফিড, ফিট। ফিড, আচ্ছা আনরেস্ট্রিক্টেড ফিড না, এটা হয় না, এটা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা পরেরটা যাচ্ছি। আপনি কি ফিড কথা বলেছেন? ফিড, FEED, ফিডের কথা বলছিলেন? ফিড জি স্যার। না, আচ্ছা এটা হবে না। আচ্ছা একটু শুনবে, এখানে একটু মানে ঘুরিয়ে আনসার দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা তারপরে দ্য বেয়ার্স এক্সিস্টেন্স ইজ অলসো থ্রেটেন্ড বাই দেয়ার লো রেট অফ, রিপ্রোডাকশন। এটা ক্লিয়ার ছিল, লো রেট অফ রিপ্রোডাকশন, এটা ক্লিয়ার ছিল। আচ্ছা এখন লাস্ট পার্টে ছিল যে গোয়িং ফরওয়ার্ড, মানে কি কি স্টেপস, হোয়াট আর দ্য স্টেপস আর টেকিং। হ্যাঁ, লগিং কোম্পানি মানে যে গাছ যারা কাটে বা তাদের মাস্ট ইমপ্রুভ দেয়ার ড্যাশ অফ লগিং। মেথড অফ লগিং স্যার। আচ্ছা লগিং কোম্পানিগুলো তাদের মেথড অফ লগিং, তালাত ভাই বলেছেন না, তাদের মাস্ট ইমপ্রুভ দেয়ার মেথড অফ লগিং। ওকে ফাইন। আর নাম্বার 40 হচ্ছে মেইনটেনেন্স, স্যার এক্সপেনশন। মেইনটেনেন্স অ্যান্ড এক্সপেনশনস স্পিরিট পেয়ার্স টেরিটরি ইজ নিডেড। ওকে ফাইন, এটা ঠিক আছে, সবগুলো অ্যান্সার ঠিক আছে। 36 আর 37 একটু 36, 37 আমরা 38ও ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার 36 কি ল্যান্ড হবে স্যার? 36 36 না, আইল্যান্ড। ল্যান্ড না, বাট কাছাকাছি কাছাকাছি গেছে, কাছাকাছি মানে এখানে আমরা একবার শুনলে বুঝতে পারবো, বাট তারপর আনসার গুলো মোটামুটি কাছাকাছি গেছে আপনারা। স্যার 40 কি এক্সপেনশন নাকি এক্সপেনশনস? এস হবে স্যার ফার্স্টে। কোনটা? 40 তে 40 40। 40, আচ্ছা আমরা একটু শুনে দেখি। But it lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. এখানে আনসারটা স্যার 37 সম্ভবত হাইবারনেশন হবে স্যার। আচ্ছা 36টা আমরা বলি, 36 রোড স্যার, রোডস স্যার, রোড রোডস হবে। হ্যাঁ ফাইন, এখানে রোডস কথাটা বলা আছে। ক্লিয়ার। আর 37টা আচ্ছা আমরা শুনি। 37টা একটু, সবগুলো যে পারা যাবে এরকম না, কিছু তো কনফিউশন থাকবেই, সো সেটা দেখি আমরা ওভারকাম করতে পারি কিনা। The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And আচ্ছা আর কোনো শুনতে দিই এটা। the greatest threat to the হ্যাঁ সরি, ফিশিং হবে কি স্যার 37? হ্যাঁ ফিশিং হবে, ঠিক আছে, ফিশিং 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 হবে। আনরেস্ট্রিক্টেড কথাটা সরাসরি নেই, সেখানে একটা প্যারাফ্রেজিং বা সিনোনিমাস একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে। সো হ্যাঁ
সো এখানে ফিশিং ইজ আনরেস্ট্রিক্টেড ফিশিং ইজ এফেক্টিং, মানে এখানে ফিশিংটাতে কোনো রেগুলেশন নাই এই কারণে বা কন্ট্রোল নাই, যার কারণে এটা স্যালমন সাপ্লাই ক্ষেত্রে এটা এফেক্ট করছে, সমস্যার সৃষ্টি করছে। আচ্ছা, সো তাহলে আমরা আচ্ছা, আর 39 and 40 তো ওকে তাই না? 39টা ছিল। স্যার 40টাতে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার, এখানে কি স্যার এস যুক্ত করতে হবে, এক্সপেনশনস হবে নাকি, আচ্ছা না তাহলে এক্সপেনশন? আচ্ছা, আমরা 39টা ছিল হচ্ছে কি মেথড তাই না? লগিং জি কোম্পানিজ স্যার। মাস্ট ইমপ্রুভ দেয়ার মেথড অফ লগিং। আচ্ছা, মেথডটা চেঞ্জ করতে বলছে, ইমপ্রুভ করতে বলছে। আর 40টা আমরা একটু শুনবো, দেখি লাস্ট ওয়ান। Bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other ক্লিয়ার bears হয়েছে স্যার? that are losing their homes. হ্যাঁ, ক্লিয়ার। তাহলে এটা কি হচ্ছে বলেন তো আপনারা? That is the end. এক্সপেনশন। এক্সপ্যানশন হবে অবশ্যই, এখানে বলাই আছে, ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন ছিল। সো আমরা এটা কমপ্লিট হয়ে গেল। সো ইটস অলরেডি কমপ্লিটেড। আমরা যদি এটা এখন ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে দিই তাহলে আমার মনে হয় আম, কত স্কোর করা যাবে। আমরা নেক্সট দিন আমরা একটা কাজ করি, আমরা নেক্সট একটা টেস্ট দিব একদম ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড, ঠিক আছে? সো হোয়াট উইল বি ইউর আইডিয়া? ইজ ইট পসিবল? অথবা আমরা আরো কি কিছু প্র্যাকটিস করবো তারপরে আমরা একটা। স্যার এইভাবে, স্যার আপনার আইডিয়াটাই ঠিক আছে স্যার, এইভাবে মানে দিলে হবে কি, মানে আমি কতটুকু আমার প্রোগ্রেস কতটুকু হয়েছে বা আর কতটুকু করা লাগবে তাহলে বোঝা যায় স্যার। আর আচ্ছা এইভাবে এটা ঠিক আছে স্যার, এটা শেখার জন্য ঠিক আছে, আর এই পদ্ধতিতে আচ্ছা, হ্যাঁ ভেঙে হ্যাঁ ভেঙে এই ঠিক করা। আছে, তাহলে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে কি, আচ্ছা আচ্ছা আমরা উই ক্যান স্টপ দ্য রেকর্ডিং অপশন। ওকে ওকে, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এখানে we must have to consider যে about some learners, just those who are just at the elementary level, হ্যাঁ, এখানে সম্ভবত ওনারা এখন নাই, লিভ নিয়েছেন এনিওয়ে। সো এখন ওনাদের যেমন তারাদ ভাইয়া মানে অ্যাজ এ বিগিনার আপনি অনেক ভালো করেছেন, কিন্তু তারপরে আমাদের তো সবার কথা, সবার বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। আপনি যখন একটা ক্লাসে থাকবেন তখন কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার একদম অ্যাডভান্স লেভেলের লার্নার্স থাকবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু মানে মানে যারা থাকবে একটু আহ, একটু একটু পিছিয়ে বা একটু আপনার থেকে একটু কম পারবে। কারণ এটা তারা তো ওভার দ্য টাইম তারাও পারবেন, হ্যাঁ, সবাই কিন্তু পারবেন, এমন কিছু না যে পারবে না, বাট তারা হয়তো বা মানে তাদের কাছে একটু ডিফিকাল্ট লাগতে পারে। সো আমাদেরকে অলরেডি দু একজন বলেছেন যে মানে আমাকে পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করেছেন যে আসলে আরেকটু এক্সপ্লেন করার জন্য। অলরেডি আপনি খেয়াল করেন আপনারা কিন্তু এখানে দুজন বা তিনজন অলরেডি বোধহয় লিভ নিয়েছেন, তার মানে একটু কঠিন মনে হচ্ছে তাদের কাছে, তাই না?
সো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আমরা একটু এই জন্যই আনসার গুলো এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তাদের ক্লাস, মানে আমাদের লিসেনিং ক্লাস ক্লাস হচ্ছে এটা থার্ড ক্লাস সম্ভবত, এটা 3 নাম্বার ক্লাস আর কি। সো একটু আমরা মানে আই ওয়ান্টেড টু মেক ইট ইজি মানে টু দেম, মানে কারণ হলো যে আমরা যদি একদম শুরুতেই যদি তাদের কাছে একদম কঠিন লাগে, এবং তারা অফিসে পর্যন্ত তারা বলেছে যে আসলে অনেক কঠিন লাগছে তাদের কাছে। হুম। সো এই জন্যই আমি প্রতিটা তাদের কাছে ক্লিয়ার করে যেমন দেখবেন যে আমি হয়তো বা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কিন্তু আপনারা হয়তো বা কয়েকজন সহজেই পেরে যাচ্ছেন কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন না। সো ইট ইজ অলসো মাই ডিউটি টু এক্সপ্লেইন দেম, তাই না? তাদেরকে এই বিষয়টা তো বোঝানোর তো আমার দায়িত্ব। And তাদেরকে যদি বলি না সবাই বুঝে গেছে আপনিও শুরু করেন এরকম, সো তাদেরকে মানে, কারণ তারা কিন্তু অফিসে পর্যন্ত তারা আমার কাছেও অ্যাপ্রোচ করেছেন কয়েকজন, দুইজন, এবং তারা অফিসে পর্যন্ত বলেছেন যে একটু তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। হুম। তো এই কারণে আমি আসলে একটু মানে খুব এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, একদম 1 to 1 এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছেন এখন? তো তালাত ভাইয়া, ইয়ে বলছি সাবকা জি জামিল। স্যার, সেটা তো অবশ্যই স্যার, হ্যাঁ এই জন্য কারণ কারণ আমিও তো লার্নারই স্যার। না লার্নার হিসেবে মানে বিজ্ঞানী হিসেবে আপনি যথেষ্ট অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন, মানে আপনি বিজ্ঞানী হিসেবে আপনি যেগুলো সেকশন 3 এবং সেকশন 4 ভালোই আপনি আনসার করতে পেরেছেন। আপনি এবং জামি ভাই এবং উজ্জ্বল আপু আপনারা ভালোই করেছেন। সো আসলে সবার কাছে একটু টু মেক ইট আন্ডারস্ট্যান্ড মানে ইজি করতে হবে, একটু সবার কাছে easy, মানে একদম যাতে ক্লিন হবে, মানে মানে একটা ক্লিন একদম আইডিয়া থাকে, একদম ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে যে একদম যে এটা কেন হলো। হ্যাঁ আনসারটা তো হয়তো বা এটা হলো, বাট এটা কেন হলো এটা আসলে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তো আমার। তো যার কারণে মানে অলরেডি আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করেছেন এবং পরবর্তীতে অফিসের কাছে বলেছেন যে প্রতিটা আনসার যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। হুম। আজকেও আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসছে যে প্রতিটা আনসার জন্য এক্সপ্লেন করে দেওয়া হয়। এবং লিয়াকত স্যার পরবর্তীতে শুনেছেন, শুনে আমাকে বলেছেন যে এটা জন্য মানে ইরেসপেক্টিভ মানে যে যেই যেমন থাকুক না কেন আপনার হয়তো বা সবাই বুঝে গেছে, তারপরও এটা প্রতিটা আনসারের জন্য সবার কাছে, বিশেষ করে যারা বুঝে নাই তাদেরকে বুঝিয়ে তারপরে যেন পরের লেভেলে যাওয়া হয় প্রয়োজনে। লিয়াকত স্যার আমাকে বললেন যে আপনি যদি এমন হয় যে এমনও হয় যদি আপনি অল্প একটা আহ 2 দিনে শেষ করেন, ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু মেক ইট শিওর যে সবাই যেন বুঝতে পারে, এটাই আর কি। So I think we can conclude today's class session. স্যার, আপনার যদি কারো কোশ্চেন, হ্যাঁ আপু বলেন। ওই দিন আপনি ফোন নাম্বারটা, অফিসের নাম্বারটা দিয়েছিলেন, ওটা তো আমি পাইনি, ও আচ্ছা, যোগাযোগ করতে পারি না। অফিসের নাম্বারটা আপনি একটু কাইন্ডলি সকাল 11টা বা 12টার দিকে একটু ফোন করেন। আমি না নাম্বার, স্যার, নাম্বারটা পাই নাই। আচ্ছা নাম্বারটা পান না, আমি আবার দিচ্ছি, আপনি একটু নোট করেন প্লিজ। আমি আমি এই যে চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি কেমন। ওকে স্যার আমি আচ্ছা, একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ সাহায্য ভাই অবশ্যই প্লিজ। থ্যাংক ইউ স্যার স্যার। এটা হচ্ছে আমার লিসেনিং ফার্স্ট ক্লাস। আচ্ছা। তা আমি আসলে এটার হচ্ছে কোনো ভিডিও বা এক্সারসাইজ করার জন্য হচ্ছে কোনো বুক বা কোনো কিছু যদি একটু সাজেস্ট করতেন। আচ্ছা, আপনি এবং তারাত ভাইয়া দুজনেই আজকে বোধহয় প্রথম, তাই না? আচ্ছা। তো উজ্জ্বল আপু আপনি তাহলে আপনার কেমন ছিল আজকের সেশনটা? আপনার কি ক্লিয়ার ছিল সবগুলো আনসার? বুঝতে পেরেছেন? স্যার একটু হাত মনে হয়েছে। হ্যাঁ একটু হার্ড মনে হয়েছে, কারণ হচ্ছে কি যে সেকশন 4 এবং সেকশন 3টা মানে একটু হার্ড হবে। কারণ আপনি যখন আপনি সেকশন 1 এবং 2-তে কিন্তু অনেকগুলো আনসার আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ মোটামুটি ম্যাক্স অনেক পাবেন। সেকশন 3 এবং সেকশন 4-এ আপনাকে মানে একটু ডিফিকাল্টি লেভেলটা বেশি থাকে। হ্যাঁ। সো জি আপনার স্যার। প্র্যাকটিস করলে এটা আপনার প্র্যাকটিস যখন করবেন তখন অনেক বেশি প্র্যাকটিস করলে আপনার কাছে ইজি হবে, থাকবে, সমস্যা নেই। ও আচ্ছা, যেটা শাহাদুত ভাইয়ের কথাটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, শাহাদুত ভাই কি আপনার সাথে আমার মানে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ছিল কি? ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, জি, আমি হচ্ছে গত ফ্রাইডেতে হচ্ছে আপনার স্পোকেন ক্লাসটা করে চলে আসছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে একটু ভিডিও দেখতে চাচ্ছে, ভিডিওতে আসেন তাহলে একটু। ও শাহাদুত ভাই, তো আপনি বুঝতে পেরেছি আপনি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। সো এখন হচ্ছে কি যে আপনি যেটা বললেন কোনো বই আছে কিনা, আসলে এখানে কি ব্যাপারটা আমরা যেটা আপনাদের প্রোভাইড করি সেটা হচ্ছে যে এই আইএলটিএস 10 এই বইটা আমরা দিই আপনাদেরকে। হ্যাঁ।
সো এখানে এইগুলো আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন, আপনি শুনতে পারেন। আপনার লিসেনিংটা অনেক বেশি বাড়াতে হবে, হ্যাঁ, লিসেনিংটা অনেক বেশি বাড়াতে হবে। লিসেনিং বেশি শুনলে আপনি শুধু আইএলস না, আইএলস ছাড়া আমি আপনাকে বিগিনার হিসেবে বলবো যে BBC 6 মিনিট বা ইউটিউবে অন্য ভিডিওগুলো আপনি লিসেনিংটা একটু বাড়ান, একদম ইজি লিসেনিং গুলো, একদম সহজ, হ্যাঁ। তো একদম এই লিসেনিং গুলো বেশি শুনলে না, তখন আপনার কাছে আইএলস এর লিসেনিংটা আস্তে আস্তে অনেক মানে ইয়ে লাগবে, ইজি লাগবে, বা ইজি। অনেকখানি ফ্যামিলিয়ার মনে হবে আর কি, হ্যাঁ। সো এটা একটা ব্যাপার। সেটা যে কোনো লিসেনিং হতে পারে, BBC 6 মিনিটস হবে ইউটিউবের, আপনি আলসের যে প্র্যাকটিস গুলো সেগুলো শুনতে পারেন। তো সেগুলো শোনার আগে আমি বলবো যে আপনার যে বেসিক যে লিসেনিং গুলো, একদম যে আপনার যেহেতু বিগিনার হিসাবে আপনি আমার সাথে কথা বলেছেন, আপনি এর আগে আপনার মনে পড়েছে আপনার কথা আসলে। সো আপনার অনেক কিছুই মানে প্রথম প্রথম একটু কঠিন লাগতে পারে, হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে প্রথমের ওই প্রথম কয়েকটা দিন আপনার একটু কষ্ট হবে বা কঠিন লাগবে, কিন্তু বাট আপনি প্র্যাকটিস করলে তখন অবশ্যই এটা মানে ওভারকাম করতে পারবেন, হ্যাঁ। এটা যে কোনো কোর্সের ক্ষেত্রে বা প্রসেসের ক্ষেত্রে একই বিষয় আর কি, যে প্রথম দিকে আপনার একটু কঠিন লাগবেই, হ্যাঁ। একদম আপনি যদি যে কোনো একটা কোর্সই নেন না কেন, প্রথম দিকে আপনার কাছে একটু হার্ড লাগবে, বাট ওভার দ্য টাইম এটা ঠিক হয়ে যাবে। সো আপনার যে প্রশ্ন ছিল যে কিভাবে আপনি প্র্যাকটিসটা করবেন এরকম বলছিলেন না? জি স্যার। আচ্ছা, এটা তো আপনি আপনি আপনাকে BBC 6 মিনিটস এর কথা বলেছিলাম। জি, আমি ক্লিয়ার, বাট তারপরে আপনি আরো কিছু আপনাকে স্টাডি আপনি ইয়ে দিব আপনাকে। আপনার যেহেতু বেশ একদমই আপনার শুরু একদম বলা যায় এলিমেন্টারি লেভেলে আছেন আপনার, জি হ্যাঁ, আপনি যেটা আপনি নিজে আমাকে বলেছেন না, পার্সোনালি আপনি আমাকে বলেছিলেন আর কি। তো আচ্ছা, আপনার সাথে কথা বলার আগে তাহলে আমাদের ক্লাস অলরেডি শেষ, হ্যাঁ, আমি রেকর্ডিং স্টপ করে দিয়েছি। তো উজ্জ্বল আপু, আপনার যদি কিছু বলার না থাকে আপনি তাহলে লিভ নিতে পারেন, হ্যাঁ। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আজকে আমরা যেহেতু সাদত ভাই এবং তালাত ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলছি, হ্যাঁ। উজ্জ্বল আপু শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, উজ্জ্বল আপু বোধহয় ডিভাইসে নাই। তো আচ্ছা, তালাত ভাইয়ের বিষয়টা, তালাত ভাই কি আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনার আপনি পারবেন? ডেফিনেটলি আপনি খুব ভালো একটা স্কোর করতে পারবেন, আমি এই বিষয়ে আপনি আমি খুবই কনফিডেন্ট। আমি আপনার থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি ভালো একটা স্কোর অবশ্যই করবেন, হ্যান্ডসাম একটা স্কোর করতে পারবেন। এবং আপনি কেবল তো ক্লাস শুরু হচ্ছে, কারণ 3টা ক্লাস আজকে, ক্লাস বোধহয় সেকেন্ড, প্রথম দিন ওভারভিউ ছিল, ওভারভিউটা তো খুবই ইজি একটা ক্লাস ছিল। আর তার আগে একটা ক্লাস ছিল আজকে, বোধহয় আপনি একটা ইয়ে পেয়েছেন না, আমি গত ক্লাসের একটা ভিডিও পেয়েছেন তাই না তারাত ভাই, জি আমাদের স্যার। জি হোয়াটসঅ্যাপ স্যার, গ্রুপে? হ্যাঁ, পাইছি। গত ক্লাসে। জি তারপরে আজকের যে প্র্যাকটিসটা ছিল, আমরা সবগুলোই করছি IELTS 10 এর থেকে আপনার প্র্যাকটিস গুলো করছি। আচ্ছা, কারণ স্যার আমাকে কিছু বলছিলেন? ও আচ্ছা, বলছিলাম যে আসলে আমি আজকে মানে সাজিদ ভাই এবং তালাত ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম, আজকে ওরা নতুন, তো আমাদের ক্লাস অলরেডি শেষ, আপনি লিভ নিতে পারেন, হ্যাঁ। ওকে স্যার, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, বাই। সো ঠিক আছে, আপনি সাদত ভাই আপনি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আপনার কাছে আছে মনে হয় না, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা? জি স্যার। আচ্ছা, জি আপনার আমি আপনাকে কিছু একদম বিগিনার হিসেবে আমি আপনাকে কিছু ইয়ে দেবো যে সেগুলো শুনবেন, খুবই সিম্পল। মানে আপনি আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে লিখে দিব আর কি, লুসি আইলস বা এরকম একটা লিজ আইলস, কোথায় আছে লিজ আইলস, ওইটা আপনি খুবই, আমি কয়েকটা ভিডিও আপনাকে পাঠাবো আপনার জন্য, একদম মানে এলিমেন্টারি লেভেল থেকে যাতে আপনি বুঝতে পারেন সেই জন্য আর কি, হ্যাঁ। তো আপনি চিন্তা করবেন না, এটা অবশ্যই ওকে। আপনি যত বেশি শুনবেন আপনার তত বেশি আপনার ইউজ টু মনে হবে, আপনার কাছে ইজি মনে হবে আর কি। সো এটা ঠিক হয়ে যাবে, হ্যাঁ, প্রথম দিকে তো একটু কঠিন লাগে। আচ্ছা তালাত ভাই, সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ স্কোর্ড ভেরি গুড, মানে নাইস হ্যান্ডসাম স্কোর করেছেন আজকে। সো আমরা আরো কিছু করব নেক্সট ইয়েতে, আর একটা নতুন একটা পার্ট শুরু করবো আমরা, হ্যাঁ। তো আমরা চাচ্ছিলাম স্যার, যে ঠিক আছে। আহ, চাচ্ছি যে প্রথমে কয়েকটা আমরা ইয়ে করি এরকম, তারপরে আমরা একটা থরো এক্সাম দিব, হ্যাঁ, একদম এক্সাম হলের মতো। তার আগে যেহেতু যারা অনেকে আছেন যে আসলে যেমন মোতালেব ভাই আছেন বা আরো কয়েকজন আছেন, নাম মেনশন না করে ভালো, তারা আসলে একটু মানে বিগিনার হিসেবে, তারাও বিগিনার, কিন্তু আসলে তারা একটু এলিমেন্টারি লেভেলে আছেন, মানে একদম একটু বেসিক পর্যায়ে আছেন, তো তাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে একজন এক্সাম নিলে আর কি। এই জন্য আমরা কয়েকটা প্র্যাকটিস করে এবং তাদেরকে একদম এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি যদি কেউ না বুঝতে পারে। বুঝতে পারছেন বিষয়টা? জি স্যার, আমি সহমত স্যার, আপনার সাথে তো একমত স্যার। আচ্ছা আচ্ছা,
ওকে, সো তাহলে সি ইউ দ্য নেক্সট ক্লাস, নেক্সট দেখা হচ্ছে নেক্সট উইকে। সো ওকে, চলো। সাজত ভাই, আপনার কি নেক্সট জি স্যার। ক্লাস থাকবে আমার সাথে? সাজত ভাই বোধহয় আপনার জি, নেক্সট নেক্সট ফ্রাইডে ফ্রাইডে ক্লাস করব, আপনার কি আইএলটিএস অফলাইন ক্লাস? ক্লাস। আচ্ছা, আপনার কি আইএলটিএস এর ক্লাস নাকি জি ইয়ার জি, ক্লাস? আইএলটিএস এর ক্লাস। আইএলটিএস এর ক্লাস না? আচ্ছা, ঠিক আছে সাজত ভাই। আইএলটিএস এর ক্লাস এবং স্পোকেন ক্লাসটা আমার হচ্ছে এক্সট্রা করে দেওয়া হয়েছিল, বলছিল যে স্পোকেনটাও আপনার যাতে হচ্ছে ক্লিয়ার হয়, এই জন্য আর কি স্পোকেনের ক্লাসটাও দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ক্লাসের একটু আগে চলে আসবেন, আপনার সাথে আমি বসবো। হ্যাঁ, আপনি যেহেতু সরাসরি আমাদের ক্যাম্পাসে ক্লাস করছেন, সুতরাং আমি আপনাকে মানে আপনার সাথে একটু বসে আপনার ডিফিকাল্টি লেভেল কি কি সমস্যাগুলো আছে একটু চেষ্টা করবো যতক্ষণ সম্ভব আমি সলভ করার, ঠিক আছে? ওকে স্যার, আমি নেক্সট ক্লাসে একটু আগে একটু আগে চলে আসবেন, তাহলে আপনার সাথে আমি একটু বসবো এই বিষয়টা নিয়ে। হ্যাঁ, সো ওকে, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আই থিঙ্ক we can this is all from my side today. Thank you very much for attending. Okay, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum Assalam.